توہین عدالت کیس میں میڈیا نے غیر ذمہ داری کا کیا۔ پینل کا تعارف کروا دوں، پروگرام میں میرے ساتھ ہیں ایاز خان صاحب، نوید حسین صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ ایاز صاحب، آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ آپ کے خیال میں اب ظاہر ہے یہ معاملہ فیصل وافدہ کی پریس کانفرنس سے شروع ہوا، ظاہر ہے پریس کانفرنس تھی، میڈیا نے اس کو دکھایا، اس کے بعد جو آج ججز صاحبان کے ریمارکس اور سارے کیس کی کارروائی کے دوران بات چیت ہوئی، اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب ظاہر ہے وہ متاثر ہوئے ہوں گے ان سے، اور انہوں نے یہ بھی بات کی، آلدو وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی توہین عدالت نہیں کی۔ آپ کو لگتا ہے کہ توہین عدالت کیس میں واقعی میڈیا کے جو کردار پر بات ہوئی ہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا میڈیا نے؟ دعا قاضی صاحب شروع میں کہتے تھے میں میڈیا نہیں دیکھتا، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ صرف میڈیا ہی دیکھتے ہیں۔ ہم بڑا آسان ہے نا، 34 چینلز کو انہوں نے وہ جاری کر دیا۔ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سینٹ کا جو رکن ہے ظاہر ہے اس کو زیادہ ذمہ دار ہونا چاہیے، وہ اپر ہاؤس ہے ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت پڑھے لکھے سیزنڈ لوگوں کو سینٹ میں جانا چاہیے۔ تو جب سینٹ میں منتخب کر کے ایک رکن کو بھیج دیا گیا اور اس کی گفتگو ہم کیسے نہ دکھائیں، ہم ان کی اس کے بعد چینلز میں وہ مختلف شوز میں بھی آتے رہے، میڈیا ٹاک بھی انہوں نے کی، اور پھر وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے تو چلیں ٹینڈر کر دی اپالوجی کہ جی غیر مشروط معافی مانگتے ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتے ہیں، جو کہ چیف جسٹس صاحب نے اس کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ آپ نے جب توہین ہی نہیں کی تو پھر معافی کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے آسان یہ تھا کہ میڈیا کو نوٹس کر دیا جائے کہ ہاں جی میڈیا والے بتائیں کہ جی آپ کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح ہمارے جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے یہی ہیں کہ جی ہم آزادی اظہار رائے پہ پابندی نہیں لگانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار ہو، سب کے لیے ہو، لیکن جیسے ہی آزادی اظہار سامنے آتی ہے اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، کیونکہ قاضی صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ میڈیا کی طرف سے بھی کوئی تنقید ان پہ بھی ہوگی، لیکن وہ ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس میں ذمہ داری ان کی اپنی زیادہ اس لیے ہے کہ وہ لائیو کوریج کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا عدالتی کارروائی کا، اور اس وقت تو ظاہر ہے جب آغاز ہوتا ہے کسی چیز کا تو وہ ایک ون ون پوزیشن ہوتی ہے، وہ سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حرف آخر بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر چیزیں وقت کے ساتھ چینج ہوتی ہیں۔ بیسیکلی وہ جو، اور یہ قاضی صاحب نے کہا بھی تھا شروع میں، آپ کو یاد ہوگا کہ جی میں سارے ججوں کو ساتھ لے کے چلوں گا، اور ہمیں وہ انیشلی نظر بھی آیا، ایک دو جج تھے جو ظاہر ہے وہ کچھ لوگ ہر ایک کا اپنا وہ نقطہ نظر ہوتا ہے، نظریہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اختلاف تو ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ دنیا میں یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ یونانیمس ڈیسیژن آ رہا ہوتا ہے، وہ اس میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ایک جج سمجھتا ہے ایک نقطے کو کہ جی یہ اس کے حق میں نہیں جانا چاہیے فیصلہ، دوسرا سمجھتا ہے جانا چاہیے، تو وہ تو ہوتا ہے، لیکن اوور آل ایک پریشر اندر سے بھی ججز کا مجھے نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ یہ بڑا ضروری سمجھا گیا کہ میڈیا کو بھی نوٹس جاری کر دو اور اس کے بعد پھر جواب آنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ اور مطلب میڈیا کو یہ کیسے پتا کہ جی اپر ہاؤس کا ایک سینیٹر، اور وہ سینیٹر جو آزاد حیثیت میں، جس کی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، وہ آرام سے آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آ گیا، تو اس سے زیادہ طاقتور سینیٹر اس ملک میں کون ہو سکتا ہے؟ تو میڈیا کیسے نہ دکھاتا اس کو؟ اتنے طاقتور سینیٹر کو ہم نے نہیں لائیو دکھانا تو اور کس کو دکھائیں گے؟ تو بہرحال دیکھتے ہیں، وہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، صحیح جی، دیکھتے جائیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ جی عامر صاحب، یہ پارٹی کا آغاز ہے جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ جو توہین عدالت کا یہ معاملہ ہے، ظاہر ہے اس میں میڈیا کو فریق بنانا، جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں ایک سینیٹر اگر بات کر رہا ہے میڈیا سے، نیوز کانفرنس کر رہا ہے تو میڈیا تو دکھائے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ میڈیا نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، یا اسی معاملے کو بھی وہ سمجھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ میڈیا کو نشر نہیں کرنا چاہیے جو عدالت کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو؟ دعا آپ کو پتہ ہے کہ میں جو تبصرہ ہے اس کو تبصرہ کرتا ہوں اور خبر کے طور پہ خبر کو لاتا ہوں۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آج جو توہین عدالت کے میڈیا کو نوٹسز ایشو ہوئے ہیں، اس میں اگر تو خیر کا پہلو ڈھونڈ لیں گے تو یہ میڈیا بھی چلتا رہے گا اور یہ عدالتیں بھی چلتی رہیں گی،
ورنہ सीधी सी बात है कि मेरे अजीज हमवतनों को बहुत दूर की कहानी नहीं है, इस मुल्क में तो कभी भी नहीं रही दूर की कहानी। और वो जो कहते थे मुशाहिद हुसैन सैयद 99 में कि ये मैं खबर दे रहा हूँ, मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि भाई इंसान बन जाओ, ये नोटिस हमें सीधा करने के लिए है कि आप पार्टियां ना बने और अपने काम से काम रखें। जहां हदूद कयूद की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल ने जब लफ्ज़ कहे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है अपनी तकरीरों पे और वो यहाँ अदालतों में उसके ऊपर फैसले हुए हैं। इसी तरह जजेस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो पार्लियामेंटेरियन उनको डिस्कस ना करें। ये बात इस तरह समझें। और जो फ़रोग नसीम साहब वकील थे मुस्तफ़ा कमाल के, उनसे पूछा था, ये ऐसे नहीं हो गया कि आपका माफ़ीनामा मुस्तरद करते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा था कि क्या आपने तौहीन की, तो उन्होंने कहा मैंने तौहीन नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर आप माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? या तो आप कहें कि हाँ हमारी नज़र में ये बात है, ये नोटिस इसलिए उनकी इस गैर मशरूत माफ़ी को फ़िलहाल कबूल नहीं किया गया, मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात समझने की है। फैसल वावडा ने चूँकि कहा है कि मैं अदलिया को नंबर 1 पे लाना चाहता हूँ और उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी और इसीलिए 1 हफ़्ता दिया गया। ये फैसला फैसल वावडा को करना है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग के सरेंडर करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पे जज भड़के नहीं मार रहे जैसे साकिब निसार साहब और बाकी उनके हमनवा मारा करते थे। निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी को सजाएं दी गई माफिया मांगने के बावजूद। मैं समझता हूँ कि अदालत ने बहुत अच्छे अंदाज से इस मामले को कंडक्ट किया है। जिन की बात अयाज साहब ने की कि वो मीडिया नहीं देखते और वो तौहीन की तरफ नहीं जाते, ज़हन में रखिएगा अथर मिनल्ला साहब ने भरी कोर्ट में शिकवा किया था कि किसी प्रॉक्सी से हमारे ऊपर तनकीद करवाई जा रही है। ये मैंने और आपने नहीं की बात, ये अथर मिनल्ला साहब हैं जो हाई कोर्ट में बैठते थे और वो बार बार कहते थे कि मुझे तौहीन अदालत का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये सब एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी उसमें आ रहे हैं। लेकिन ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो हमें तो उसमें मसला नहीं है, वो हमें भी बुलाएंगे तो हम तो तब जाके माफी मांग लेंगे, भाई हमें तो कोई अकड़ शकड़ नहीं है, अपनी सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, बुला लें। इसमें इस नहीं तुसी ते अकड़े हो, तुसी ते क्या नोटिस साडे ते ही आया मीडिया ते, तो लगेगा पता जब होएगी गल। लेकिन मैं इस पे कहूं, सच्ची बात यह है कि हर इदारे को, ये सिर्फ मीडिया नहीं, ये स्टेट के तो 3 ही इदारे हैं ना, मुकन्नना, अदलिया और एग्जेक्टिव। सबसे पहले तो इन पे जिम्मेदारी आती है कि भाई अपने अपनी हदूदो कयूद में रहे। एग्जेक्टिव में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, वो कोई अलग से नहीं है, और पार्लियामेंटेरियन सारे हैं, अदलिया सारी है, ये सारे के सारे जब अपनी हदूद से बाहर जाते हैं तो मीडिया भी खेल रहा होता है उसके अंदर। ठीक, अब मीडिया को पंचिंग बैग तो बनाया जाता है। आज देखें सुप्रीम कोर्ट में ही और हाई कोर्ट में दोनों तरफ पैमरा के उस आर्डर को आड़े हाथों लिया गया जिसमें कहा गया था कि आप रिमार्क्स नहीं दे सकते। उन्होंने कहा आप लोग कौन होते हैं पैमरा वाले जो इन पे पाबंदी लगा रहे हैं? ये दोनों तरफ से बात आ रही है। एक तरफ वो हमारी आजादी की बात सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, हाई कोर्ट भी कर रही है। गुस्सा इस बात का है कि जब वो उनका ख्याल ये है, जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं, कि जब हम ये फिक्रा लिखते हैं ना कि वो जज साहब बहुत बरम हुए, वो कहते हैं ये आप ज्यादती कर जाते हैं, आप हमारा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना उसको चलाएं, अपना तबसरा उसको रनिंग में ना लेके आए। मतलब हमारे अंदर भी हमारी भी तंजीमें मौजूद है, कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा ना कि अगर अटॉर्नी जनरल 2 इदारों की बात करते हैं कि जी अदलिया और मुकन्नना दोनों को आपस में नहीं टकराना चाहिए, तो फिर मीडिया खामखा से तीसरा कौन है कि भाई हमें भी वो लागू कर लेना चाहिए अपने ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके लिए हम प्रेस रिलीजें जारी कर देते हैं बैठ के कि दूसरे ना कहें, भाई हम भी तो कुछ सोचें। मैं इसलिए कहता हूं कि इज्जत हमारी है तो दूसरे की भी है, हमें सब चीजों को सामने और साथ रख के चलना है, फिर कोई हम बीच का रास्ता बना सकेंगे और मामला चल सके। तो इन्हें मीडिया भी होना चाहिए, तो इन्हें मीडिया तो होने कर लो। फैसल साहब, ज़ाहिर है जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, किसी भी इदारे की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है मीडिया पर अगर इतने सवालात उठाए जाते हैं तो मीडिया को भी तो हक होना चाहिए कि वो भी कहे कि फ़लाँ ने मेरी तौहीन कर दी है जी, इस पर भी मैं नोटिस ले रहा हूँ। आपके ख्याल में वाकई तौहीन अदालत केस में ख़ास पर जो फैसल वावडा, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ऑनरेबल सिर्फ